ओम शांति 12 अगस्त 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुम मानकर सेवा करिबार बहुत उमंग उत्साह रहिबा दरकार। जदि ज्ञान एवं जोग जଣା अछि तेबे अन्य मानक मध्य शिखाओ, सेवार वृद्धि कर। आजिर प्रश्न, सेवा करिबार उमंग उत्साह न आसिबार कारण कौन? क्यों विघ्न कारणरू उत्साह रहुनाही? उत्तर, सबुठारु बड़ विघ्न हेउछि क्रिमिनाल आई अर्थात विकारी दृष्टि। एही बेमारी सेवा प्रति उत्साहित हेबा पाई दिए नाही। एहा बहुत कड़ा बेमारी। जदि क्रिमिनाल दृष्टि ठंडा होई नथिब, गृहस्थ व्यवहार रे दुईटी जाक चक ठीक भावरे चालू नथिब, तेबे गृहस्थी एक बोझ भली अनुभव हेब, जहाद्वारा हालका होई सेवारे उमंग उत्साह रखि पारिब नाही। गीत जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मधुर संतान माने एही गीत शुणिले। एहीपरि दुई चारोटी भल गीत अछि जहा समस्तंक पाखरे रहिबा दरकार अथवा टेप्रे भरिबा उचित। वास्तवरे एही गीत मनुष्य मानक द्वारा रचित बोली कुहाजिब। ड्रामा अनुसारे तांकु जहा टच होइछि ताहा पुणी पिलामानंक कामरे आसुछि। एपरि गीत पिलामाने शुणिबा द्वारा निशा चढ़ी थाए। पिलामानंकु तो निशा चढ़िबा उचित जे एबे आमे नुआ राजत्व स्थापन करुछु, रावण ठारू राज्य नेउछु। जेपरि केही युद्ध पाई लढुथिले खियाल रहिथाए ना, एहांकर राजत्व अधिकार करिनेबु, यांक गाँ को आमे निज हाथ को नहीं जिबु। वास्तवरे सेमाने सबु विनाशी जिनिस पाई लढ़ंती। तुमे संतान मानंकर लड़ेई माया सहित हेउछि, जहा विषय रे तुम ब्राह्मण मानंक व्यतीत आउ काहाकु जଣା नाही। तुमे जानिछ आमको एही विश्वरे गुप्त रीति रे राज्य स्थापन करिबाकु हेब अथवा बाबांक ठारू संपत्ति नेबाकु हेब। एहाकु वास्तवरे लढ़ेई कुहाजिब नाही। ड्रामा अनुसारे तुमे सतो प्रधानरू तमो प्रधान होई जाइछ, पुणी एबे सतो प्रधान हेबाकु पड़िब। तुमे निजर जन्म को जानि नथिल, एबे बाबा बुझाउछंती। आउ जेउ सबु धर्म रहिछि सेमानंकु एही ज्ञान मिलिब नाही। बाबा तुमे संतान मानंकु ही बसी बुझाउछंती। गायन मध्य रहिछि धर्मर ही शक्ति रहिछि। गायन मध्य रहिछि धर्मरे ही शक्ति रहिछि। भारतवासी मानंकु एक कथा जଣା नहीं जे आमर केउ धर्म। तुमे बाबांक द्वारा जानुछ जे आमर आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा आसी पुणी तुमको सेही धर्म को परिवर्तित करुछंती। तुमे जानिछ आमर धर्म केते सुखदायी। तुमको काहा सहित लढ़ेई आदि करिबा अनुचित। तुमको तो निज स्वधर्म रे स्थित रही बाबांकु मने पकाइबाकु हेब। एथिरे ही समय लागि थाए। एपरि नुहे जे केवल कहिदेले स्वधर्म रे स्थित होई जिब। भितरे एही स्मृति रहिबा उचित, मु आत्मा हेउछि शांत स्वरूप। मु आत्मा एबे तमो प्रधान पतित होई जाइछि। मु आत्मा शांति धामरे थिबा समय रे पवित्र थिली, परे पाठ करी तमो प्रधान होई जाइछि। एबे पुणी पवित्र होई घर को फेरिबाकु हेब। बाबांक ठारू संपत्ति नेबा पाई निजको आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाइबाकु हेब। तुमको निशा चढ़िबा दरकार जे आमे हेउछु ईश्वरंकर संतान। बाबांकु मने पकाइले ही विकर्म विनाश हेब। केते सहज कथा। बाबांकु मने पकाइबा द्वारा आमे पवित्र होई पुणे शांति धाम को चली जिबु। दुनियार लोक माने एही शांति धाम सुख धाम को भी जानि नाहंती। एक कथा कौनसी शास्त्र रे नाही। ज्ञान सागरंकर एकमात्र गीता शास्त्र ही रहिछि, जेउथिरे केवल नाम बदलाई देइछंती। समस्तंकर सद्गति दाता ज्ञानर सागर सेही परम पिता परमात्मांकु कुहा जाउछि। आउ काहाकु ज्ञानवान कुहा जाई पारिब नाही। जेबे से आसी ज्ञान देबे तेबे तुमे ज्ञानवान होई पारिब। एबे समस्ते हेउछंती भक्तिवान, तुमे मध्य थिल। एबे पुणी ज्ञानवान हेउछ।
କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ କାହା କାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପୁଣି କାହା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସେହି ହିସାବରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ସେବା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସେହି ଶକ୍ତି ଆସିନାହିଁ ଯେ କାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଏହିଭଳି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ରଚନା କର। ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ମେହନତ କରି ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋପଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଖିଆଲ ରହୁଛି ଯେ ସଂଗଠନ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଯୁକ୍ତି ରଚନା ହୋଇପାରିବ। ସେବାର ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନାମ ରହିଛି ଶକ୍ତି ସେନା, ପରନ୍ତୁ ପଢ଼ାଲେଖା ନୁହନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ଅପାଠୁଆ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ପାଠୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଏହି ବେମାରୀ ବହୁତ କଡ଼ା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯୁଗଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଚକ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲୁଛ? ସେପଟେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେନା ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲେଖାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ତ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ। କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବା କାରଣରୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଥଣ୍ଡା ହେଉନାହିଁ। ଏକାଭଳି ଦୁଇଟି ଚକ ଚାଲିବା, ଏହା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେବା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେହି ଧନବାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଧନର କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ପିଲା ଯଦି ନ ହେଲା, ତେବେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଗ୍ରହ ରହୁନାହିଁ। ବାବା, ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ଘର ନେଇ ଦେଉଛି। ଆଗ୍ରହ ରହୁନାହିଁ। ବାବା, ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ଘର ନେଇ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ, ମୁଖ୍ୟାଳୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶେଷ ସେବା କର। କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କୌରବଙ୍କଠାରୁ 3 ପାଦ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି କୌରବ ଅକ୍ଷର ତ ଗୀତାରୁ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ତାର ନାମ ଗୀତା ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗରୁ ବାବା କହୁଥିଲେ, ବନାରସର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ବାବା ଯୁକ୍ତି ତ ବତାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭଲ ଭାବେ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରି ସେବା କର। ସଂଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କର। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ବଡ଼ ମେଳା ଆଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ କିପରି ହେବ? ଲୋକମାନେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ହରତାଳ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଏପରି କୌଣସି କାମ କରୁନାହଁ। ତୁମକୁ ତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ କେବଳ ସୁପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ, ପୁଣି କଳ୍ପପୂର୍ବ ସଦୃଶ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେବୁ। ଏହି କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ଅଟେ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ରାଜଧାନୀରେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦରକାର। ଯେପରି ଜ୍ଞାନର ଗୋଳା ଛଡ଼ାଯାଇପାରିବ, ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ନା? ବଡ଼ଙ୍କର ଆବାସ ଦରକାର ନା? ଏ ସମୟରେ ସାରା ଭାରତ ହେଉଛି ଗରିବ। ଗରିବମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ସେବା ହେବା ଦରକାର। ବାବା ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସ୍ନେହରେ ଚଳିବା ଦରକାର। ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜର କିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ। ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆମର ଦେଶ, ଆମେ ଏପରି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ବି ଦମ୍ ନାହିଁ।
विदेशीमानंक साहाय्य बिना उन्नति करिपारिबे नाही। तुमको तो अविनाशी बाबांक ठारू बहुत साहाय्य मिलुछि। एते साहाय्य अन्य केही देई परिबे नाही। एबे जल्दी किला करिबाकू हेबो। तुममानंकु बाबा विश्वर बादशाही देउथिबारु बहुत आग्रह रहिबा दरकार। परदर्शन परचिंतन रे बहुतंकर बुद्धि अटकी रहुछि। माता मानंक उपरे बंधनर विपद रहिछि। पुरुष मानंक उपरे कौनसी बंधन नाही। माता मानंकु अबला कुहाजाए। पुरुष माने बलवान थांती। पुरुष विवाह कले तांको उत्साहित करी कुहाजाए, तुमे ही गुरु ईश्वर सबकिछि अट। स्त्री तो जेपरी लांगुड़ सदृश, पछरे जीए लटकी थांती, वास्तवरे सीए लांगुड़ होई झुलिकी रही थांती। पति ठारे मोह, पिलांक ठारे मोह थाए। पुरुष मानंकर एते मोह रही न थाए। तांकर तो गोटिए जोता गला, तेबे द्वितीय तृतीय आने थांती। अभ्यास होई जाइछि। बाबा तो बुझाउछन्ति। एही भली कथा सबु खबर कागजरे बाहर कर। पिलामानंकु बाबांकर प्रत्यक्षता करिबाकू हेबो। ए सबु बुझाइबा तुमर काम। बाबांक सहित तो दादा मध्य अछन्ति। तेणु बाबा सबु स्थान को जाई परिबे नाही। कहिबे शिव बाबा ए कथा कुह, आम उपरे एही विपद आसीछि। एही कथारे आपण राय दियंतु। एहीपरि कथा सबु पचारिबाकू लागिबे। बाबा तो आसिछन्ति पतितंकु पवित्र करिबा पई। बाबा कहुछन्ति तुमको सबु ज्ञान मिलुछि। चेष्टा करी परस्पर मिसी राय कर। तुम संतान मानंकु एबे विहंग मार्गर सेवा देखाइबा उचित। पिंपुड़ी मार्गर सेवा तो होई आसुछि, किंतु एपरी सेवार चमत्कार करी देखाओ जेपरी बहुतंकर कल्याण होई जिवो। बाबा एहा कल्प पूर्वरु मध्य बुझाइथिले, एबे मध्य बुझाउछन्ति। बहुतंकर बुद्धि केउठी ना केउठी बांधी होई रहिछि। उत्साह नाही। तुरंत देह अभिमान आसी जाउछि। देह अभिमान ही सत्यानाश करिछि। एबे सत्य बाबा तुमको श्रेष्ठ करिबा पाई केते सहज कथा बताउछन्ति। बाबांको मने पकाइले शक्ति आसिब, नचेत शक्ति आसिब नाही। सेंटर संभाଳିले मध्य सेही निशा रहु नाही, काहींकिना देह अभिमान रहिछि। देही अभिमानी हेले तो निशा चढ़िब जे मु केते श्रेष्ठ पितांकर संतान। बाबा कहउछन्ति जेते तुमे देही अभिमानी हेब सेते शक्ति आसिब। अधा कल्पर देह अभिमानर निशा रहिछि, तेणु देही अभिमानी हेबारे बहुत मेहनत लागुछि। एपरि नुहे बाबा ज्ञानर सागर, मु मध्य ज्ञान धारण करिछि। बहुतंकु बुझाउछि, किंतु एथिपाई जोगबलर धार मध्य दरकार। ज्ञान तरबारी अछि। बाबांक स्मृति ही हेउछि यात्रा। उभय अलगा अलगा जिनिस। ज्ञान तरबारी रे जोगबल रूपी यात्रार धार दरकार। ता नथिले काठर तरबारी होई जिवो। सिख माने तरबारीर केते सम्मान रखिथांते। सेमाने तो हिंसक थिले, जेउथिरे लढ़ेई करुथिले। वास्तवरे गुरु माने कण लढ़ेई करिपारिबे कि? गुरु तो अहिंसक हेबा दरकार ना। लढ़ेई द्वारा कण सद्गति हेब कि? तुमर तो हेउछि जोगर विषय। जोगबल बिना ज्ञान तरबारी काम करिब नाही। विकारी दृष्टि बहुत क्षति करिथाए। आत्मा कान द्वारा शुणे। बाबा कहउछन्ति तुमे मोर स्मृति रे मगन रहिले सेवा बहुत बढ़ी जिवो। केबे केबे कहउछन्ति बाबा संबंधी माने शुणु नाहंती। बाबा कहउछन्ति बाबांक स्मृति रे दुर्बल अछ, सेथिपाई ज्ञानर तरबारी काम करू नाही। बाबांको मने पकाइबार मेहनत कर। एहा हेउछि गुप्त मेहनत। मुरली सुनाइबा हेउछि प्रत्यक्ष। बाबांक स्मृति हेउछि गुप्त मेहनत, जहा द्वारा शक्ति मिलिथाए। ज्ञान द्वारा शक्ति मिले नाही। तुमे पतितरु पावन जोगर बल द्वारा हेउछ। रोजगार करिबा पाई ही पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। पिलामानंकर स्मृति एकरस रहिले अवस्था भल रहुछि एवं बहुत खुशी रे रहुछन्ति। जेबे बाबांक स्मृति ठीक रहु नाही, कौनसी कथारे द्वंद्वरे पड़ुछन्ति, तेबे खुशी हजि जाउछि।
କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ? ଏଠାରେ ତ ଘରେ ରହି ସବୁକିଛି କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ମିଳୁଛି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିଲେ ବାପ ଏବଂ ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ବାବା କେତେ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପୁଣି ଧନ ଦୌଲତ ପିଲା ଛୁଆ ଆଦି ଦେଖି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତୁମକୁ ରୁହାନୀ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେବା। ମନସା ବାଚା କର୍ମଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହୁ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣାଅ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ବାବାଙ୍କୁ ନ ବୁଝିଲେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି କରାଅ, ନଚେତ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ଶିବ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆରେ ମାୟାର ବହୁତ ଚାକଚକ୍ୟ ରହିଛି। କେତେ ଫେସନ ହୋଇଗଲାଣି। ଛି ଛି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିବା ଦରକାର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କର। ମାୟା ଶତ୍ରୁ ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖାଲି କରିଦେଉଛି। ସେନାର କମାଣ୍ଡର ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଜ ଲାଗିଥାଏ, ପୁଣି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। ଭଲ ଭଲ କମାଣ୍ଡର୍ସ କେବେ କେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ମଧୁର ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଯୋଗର ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ମସ୍ତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେବା ସ୍ୱତଃ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ କଥା ହିଁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଲୁହା ଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ପାରସ୍ମଣୀ ସଦୃଶ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ପାରସନାଥ ହୁଅ। ଲୁହା ଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ପାରସମଣୀ ସଦୃଶ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ପାରସନାଥ ହୁଅ। ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତେ ପାରସନାଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମାଷ୍ଟର ପାରସନାଥ। ତେଣୁ କିପରି ବି ଲୁହା ଭଳି ଆତ୍ମା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଲୁହା ମଧ୍ୟ ପାରସମଣୀ ହୋଇଯାଉ। ଇଏ ତ ଲୁହା, ଏଭଳି କେବେ ବି ଭାବିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପାରସମଣୀର କାମ ହେଲା ଲୁହାକୁ ପାରସ କରିଦେବା। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଲାଇଟ୍ର କିରଣ ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ସୁନା ଭଳି କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ସାହସର ସହିତ କରିବ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ହିଁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ଆଧାର। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ସ୍ନେହ ଅଛି ତେବେ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ସ୍ନେହ ନାହିଁ ତେବେ ଦୁନିଆ ନାହିଁ କି ଜୀବନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ ମିଳିବା ଅର୍ଥ ଦୁନିଆ ମିଳିଗଲା। ଦୁନିଆ ତ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପାଇବା ପାଇଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହରେ ପାଳିତ ହେବା ଅର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ଲବଲୀନ ହୋଇ ରୁହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।